بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا, یہ میں نے اب نام رکھا ہے جہلم, کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے, اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا بھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے, شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن اس وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو. حالانکہ یہ جواب غلط ہے, سمجھو, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی, یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو. اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو, یہ لفظ ہی غلط ہے. جنسی طور پر ہراساں کرنا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا وہ معذور ہے اس وقت, تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا. قل ہوا اذن, اذن کے دو مطلب ہیں کہ تکلیف کا ذریعہ ہے, یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں, گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد, اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہیں تو کچھ رائٹ کس کو دیے ہیں؟ مرد کو دیے ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو, نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں, نہ نفاس کا خون آ رہا ہے, پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس کا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو, جب شوہر کو خواہش ہو, حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے, آپ نے سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں, یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو. یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا, مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کے. گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں ہے میرا خیال, کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا, اور وہ اس سے اپنی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی, گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا, بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا, لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا, سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں, صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے, تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے, اور کتنی زبردستی کر لے گا, کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ. اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں, اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی, اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں, ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے تو ڈیزائرز نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے؟ پابندی. اب تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے. اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے, نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو. سمجھتے ہو؟ سورہ مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں, ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا فرض نماز ہے یا وطر, ان کے پہلے قادے میں اتحیات کے بعد اٹھنا لازم ہے. اگر آپ نہیں اٹھیں گے, درود شریف پڑھیں گے یا آگے دعا پڑھیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. باقی کتنا درود شریف غلطی سے پڑھ لیا تو سدہ صاحب کرنا پڑے گا, تھوڑا سا پڑھنے سے نہیں. تو اس میں بہت سی کتابوں میں لکھا ہے اللہم صلی علی محمد, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ایھا النبی کی ہاں تک وجہ اس کی ہے کہ اس بارے میں ہمیں
قرآن و سنت سے واضح طور پر کچھ بھی نہیں ملتی. کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب. اتنا تو ہے کہ اتحیات سے آپ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قعدے میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آگے درود پڑھنا جائز نہیں ہے, تاخیر جائز نہیں ہے قیام میں. لیکن اب ہمیں قرآن و سنت میں واضح طور پہ نہیں ملتا کہ کتنی تاخیر. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, قرآن کہتا ہے جتنی اللہ سے استطاعت ہے ڈرنے کی ڈرو. تو مجتہدین نے پھر اجتہاد کی. اب ظاہر ہے تاخیر سے, میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ لوگ فون کہتے ہیں کون سی حدیث میں ہے کہ جی یہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے. تو آپ بتا دیں پھر کہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے, اس پہ آپ حدیث پیش کر دیں. تو جب قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوتی تو پھر اجتہاد کیا جاتا ہے نا. تو اجتہاد بھی یہ بات ہے کہ فقہا نے اس کو اجتہاد کیا ہے کہ نماز ہے تو نماز کے ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے, کیونکہ یہ تاخیر نماز میں تاخیر سمجھی جاتی ہے, ایک ایسا رکن جس میں پراپر رکن ادا ہو سکتا ہے, تو پراپر رکن کم سے کم 3 تسبیحات سے ادا ہوتا ہے پراپر. جیسے 3 دفعہ کم از کم آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے رکوع میں, کم سے کم 3 دفعہ, جو سنت کا ادنا درجہ ہے. تو اس لیے حضرات نے کہا, فقہا نے لکھا کہ کم سے کم 3 دفعہ کی تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. یعنی ایک رکن ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی. اب اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ 3 دفعہ تسبیح کا مطلب 3 دفعہ سبحان اللہ, حالانکہ اس میں تسبیح سے مراد نماز کی تسبیح مراد. تو بعض حضرات اس طرف گئے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے, لیکن صحیح بات یہ کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی کہہ سکتے. تو وہ جو حروف بنتے ہیں ایھا النبیو کی ہاں تک بنتے ہیں. اصل تو یہ کہ اتنی تاخیر ہو جائے, تو حضرات فقہا نے آسانی کے لیے کہ بھئی 3 دفعہ تسبیح جو ہے نا وہ ایھا النبیو کی ہاں تک پوری ہو جاتی. تو اس لیے وہاں تک اگر کوئی تاخیر کر لے تو سجدہ سہو واجب, اور وہاں تک تاخیر نہ کرے اس سے کم پڑے تو سجدہ سہو واجب. اچھا بھائی صاحب حال کیا ہے. اور کیا جامع تاہ ہوتے ہیں, ہو سکتی ہر لفظ کو اردو میں بگاڑا جائے. جو چیزیں ہو سکتا تھی ان کو بھی ہو سکتی بنا دی. LLB ہو سکتا ہے, ہو سکتی نہیں ہے بھائی. تو جامعہ میں یونیورسٹی کا درجہ مل گیا اس کو, تو سارے علوم پڑھائے جائیں گے. LLB آپ وہاں سے BBS میاں بیوی بچوں سمیت بھی وہاں. تو ایک MBBS وہ ہے جو میڈیکل کالج کراتے ہیں, ایک MBBS سادہ MBBS ہے جو ہر پاکستانی کرتا ہے. تو اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت, تو اس میں یہی ہے کہ سارے علوم ہوں گے. لیکن جامعہ کا جو ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں 70% دنیا کی تعلیم ہو, 30% ہو, اور مدرسے میں 70% دین ہو, 30%. کیونکہ مولانا لوگ بھی تھوڑا سا معاشرے سے اویئر جب تک نہیں ہوں گے نا, ان کو بھی وہ سوسائٹی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جیسے سوسائٹی کی ضرورت ہے. اس لیے جامعہ کا یہ ہدف. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو, جب بھی آپ کے سامنے کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں لازمی. ان سائیڈ افیکٹس کو برداشت کیا جائے. مثال کے طور پر جامعہ میں جب یہ دنیاوی علوم بھی آئے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا کلچر بھی آتا ہے. تو پھر وہ والی روحانیت جو خالصتاً دینی علوم میں روحانیت اللہ نے رکھی ہے وہ نہیں رہتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جامعہ رشید گئے وہ والی روحانیت نہیں آ رہی جو فلاں مدد. تو بھائی وہ ظاہر ہے جب دنیا اس میں آئے گی تو اب چونکہ یہ دنیاوی علوم پہلے زمانے میں ہمارے مدرسوں میں ہوتے تھے, لیکن وہ مسلمان سائنسدانوں کے علوم تھے, تو کلچر بھی مسلمان سائنسدانوں کا, تو وہ پہلے سے ہی اسلامی کلچر تھا. اب جب آپ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں نا گورے کے, تو کچھ نہ کچھ ٹچ گورے کا اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آتا ہے. اب بڑے مفاد کو سامنے رکھا جائے نا تو یہ چھوٹے موٹے سائیڈ افیکٹ برداشت کرنے پڑتے ہیں. جنہوں نے بھی کووڈ کی ویکسین لگائی 2 دن تک ان کی طبیعت خراب رہی ہے. اب وہ کہتے تھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ہمیں تو فیور ہو گیا, ہمیں تو بخار ہو گیا, ہمیں تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ چھوٹا موٹا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو نہیں لگاتے نا تو پھر جو ہونا تھا اس میں ریورس ہونے کے چانس, پھر وہ قبر تک بھی پہنچا سکتا تھا. ہمارے بھی بہت سارے جاننے والوں کو لگا جب ویکسین لگی نا تو 3 دن تک وہ اٹھے ہی نہیں. تو اچھا ان میں ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی مرنا تھا, تو ویکسین تو سب کے لگی تھی, وہ مر گئے. تو پھر ہمارے یہاں فوراً یوٹیوب پہ دیکھو اس کے ٹیکا ٹھوکا, وہ مر گیا. ٹیکا پہ اتنے کروڑوں کی آبادی میں تو ویسے ہی کچھ لوگوں نے مرنا تھا, تو ٹیکا تو ویسے ہی ٹھک گیا ان کے, وہ ٹیکے سے نہیں مرے, وہ ویسے ہی مرے. تو ریسرچ کا جو ہمارے یہاں جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ, گوروں کا تھوڑا سا الگ. گولے یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں اتنے کروڑ لوگوں کے کولوں پہ جب انجیکشن, کولوں پہ نہیں سوری بازوؤں پہ انجیکشن لگے ہیں, تو پہلے ڈیتھ ریشو کتنا تھا اب کتنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار تھوڑا کم ہوا ہے تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ وسیم کے لگا وہ مر گیا, غفار کے لگا مر گیا. ابے خالی وسیم اور غفار کے تو نہیں لگا نا, کروڑوں لوگوں کے لگا ہے وہ تو نہیں مرے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ویسے انتقال کا ٹائم ہو ان کے, تو اتنے لوگوں نے تو ویسے ہی مرنا تھا نا. تو ریسرچ سب ہمارے ایسی فضول چیزوں کو بیس بنا کے ریسرچ, اور ایک دم آئے گا کوئی بندہ وہ یہ دیکھو اسپتال میں جنازہ, ابھی ان کو ٹیکا لگوا کے گیا ہوں, ابھی مر گیا, یہ ابھی میرا ہے. تو فوراً یوٹیوب پہ اور پھر اس کے انٹرویوز اور پھر وہ عجیب ایک پینک پھیلایا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی بہت ہی چیزوں میں بہت ہم. اچھا بھائی تو جامعہ رشید میں جب یہ علوم ہیں تو کچھ نہ کچھ کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. علوم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے علم کے, جو کلچر ظاہر ہے جو یہ دنیاوی علوم تو پروفیسر حضرات ہی آگے پڑھائیں گے نا. اب یونیورسٹیوں میں جو پڑھائیں گے تو پروفیسر لوگ آئیں گے نا. اس دن مجھ سے کسی نے کہا جامعہ رشید میں ایک انٹی ٹہل رہی تھی, جامعہ میں انٹی کا کیا کام ہے, یہ مدرسہ ہے یا انٹی کیا کر رہی ہیں. تو پھر ہم نے تحقیقی پتہ چلا کہ جی وہ جو ایجوکیشن
ایجوकेशन बोर्ड की एक मेंबर है, वो सर्वे के लिए आई थी। तो अब सर्वे के लिए जब आंटी आएंगी तो मदरसा उनको ये कह के तो नहीं निकाल सकता यहाँ सिर्फ अंटे आ सकते हैं, आंटियों पर यहाँ पाबंदी। वो तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है भाई। वो जो भी सर्वे के लिए जो भी आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, मर्द हो या औरत हो या कुछ भी हो, वो कुछ भी, क्योंकि एलजीबीटी भी बहुत फैल रहा है ना, तो वो कुछ भी हो उसको आप रोक नहीं सकते। तो जब ये चीजें आएंगी तो तमाम लवाजिमात के साथ आएंगी। अब इसमें देखना ये है कि बड़ा नुकसान किसमें है कि आंटी की वजह से हम एजुकेशन ही पे पाबंदी लगा दें, तो फिर भाई फिर जो उसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही खतरनाक हैं। तो इसलिए ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसकी मिसाल है कि भाई जब आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसमें भी तो उसके भी तो साइड इफेक्ट है या नहीं है। कितने लड़के हमसे कहते हैं हम कराची यूनिवर्सिटी में, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां जाके नजर की हिफाजत नहीं होती, यहाँ तबलीग में सरोजा लगा के ऐसा दिल बनता है, रूहानियत पैदा होती है, वो वहां जाके 2 दिनों में रूहानियत की ऐसी की तैसी होती। तो अब उनको ये मशवरा दें कि पढ़ना छोड़ दो आप, और जब तक 100% इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होती उस वक्त तक ना पढ़ो। तो इस्लामी हुकूमत तो पता नहीं कायम हो ना हो, थोड़ा बहुत जो मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ न कुछ आगे बढ़ रहे हैं वो भी पीछे। तो बिल्कुल ही जाहिल, बिल्कुल ही निरे कोरे के कोरे हो जाएंगे। सिर्फ इतना रह जाएगा कि नजर की हिफाजत रूहानियत को लेके बैठे हुए होंगे अपने कमरे में, और थोड़े दिनों में जब आप पर दुश्मन ताकतें आपको खाएंगी ना तो वो रूहानियत भी तेल लेने चलिए। तो दुनिया के साथ जब मुकाबला करना पड़ता है, बिल्कुल इसकी मिसाल हमें कुरान में भी मिलती है। जब तबूक की लड़ाई थी ना तो उसमें क्या था कि बहुत सख्त फितना था उसमें लड़ाई में, यानी बड़ी सख्त लड़ाई थी। तो बाज मुनाफिकीन ने कहा कि हम नहीं जा रहे, और दलील ये दी कि वहां की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। वो तो था ना रूमी थे, तो अंग्रेजों के बाप दादे, तो वो बड़ी खूबसूरत औरतें हैं, तो हमें फितने का डर है, हम जंग में जाएंगे उन लड़कियों पे नजर पड़ेगी, एक्चुअली हम किस में आ जाएंगे, फितने में आ जाएंगे। तो कुरान ने उनकी इस अमल को अप्रिशिएट नहीं किया कि इतने नेक परहेजगार लोग कि इसको ये खतरा है कि नजर की हिफाजत नहीं हो सकेगी, लिहाजा इनको ये बिल्कुल सही नीयत से रुक रहे हैं। कुरान ने कहा अला फिल फितनती सक़तू, फितने में तो तुम पड़ गए हो जहाज से बच के। जहाज से पीछे रहने में जो फितना है, दुश्मन हमला करके काट के खा जाएगा तुम्हें, सारा इस्लामी निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ये फितना बड़ा है। और ये जो तुम फितने की बात कर रहे हो झूठ बोल रहा है फितने के नाम पे। अगर इसको अल्लाह का खौफ होता ना तो ये इस फितने को छोटा समझता, उस फितने को बड़ा। तो ये लेबल लगा रहे हैं फितने का, असल फितना नहीं है। असल तो ये कि इसको जहन्नम की आग का खौफ नहीं है। तो बाज़ दफा लेबल बड़ा अच्छा लगाया जाता है, लेबल बड़ा अच्छा लगाया जाता है, एक्चुअली असल में नजर की हिफाजत। भाई आगे मुसलमान कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है तो नजर की हिफाजत करो, हम नहीं कह रहे कि वहां जाके नहीं करो। रूहानियत खत्म हो रही है, उसको दोबारा से इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर, वो लगे रहो, लेकिन साथ साथ आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर आप पीछे हो गए ना मुस्लिम कौम तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझता है कि नहीं समझता है? तो इसलिए अब ये तो सब चीजें सोसाइटी का हिस्सा है, तो अब इन्हीं में रह के ही आपने नेक बनना है। ऐसा नेक बनने के लिए फिर जंगल में ही जाना पड़ेगा और वहां रह के फिर किसी काम की। अच्छा भाई, इसलिए जामिया रशीद काम जो कर रहा है उसके साइड इफेक्ट हम मानते हैं कि होंगे, और वो हो सकता है आगे जाके इससे भी ज्यादा साइड इफेक्ट आपको नजर आए। आप कहेंगे कैसा मत है यार, यहाँ तो लड़कियां भी पढ़ रही। अब यूनिवर्सिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते कि लड़कियों पे पाबंदी लगाए। हाँ, जामिया ये जरूर करेगा कि लड़कियों के लिए सेपरेट इंतजाम हो, को एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन लड़कियां भी होंगी। अब ये तो यानी इसके बगैर तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड ही नहीं होती, उसको परमिशन ही नहीं मिलती है। तो अब उसमें ये है कि अच्छा यार वो लड़कियां भी आ रही हैं, भाई आ रही हैं। अब उसमें ये होगा कि जो मदरसुल बनात की लड़कियों का माहौल होता है वो वाला माहौल वहां पर नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम वो वाला बेहुदा माहौल ना हो जो दीगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो शर को जब खत्म करने की कोशिश की जाती है ना, तो या तो आपके पास रियासत हो, हुकूमत हो, फिर तो आप बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में कर दी उन्होंने तो पूरी पाबंदियां लगा दी, इस ड्रेस में आएंगी वरना नहीं आएंगी, ठीक है ना। और जब आपके पास रियासत हो तो ऐसा है, अगर रियासत नहीं है आपके पास तो फिर शर को अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो आप कम करने की कोशिश करें। कम से कम जामिया लड़कियों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो दे देगा ना कि जो स्काफ लेना चाहती हैं, जो एक लिबरल माहौल में नहीं पढ़ना चाहती, उनको तो एजुकेशन के लिए अच्छी जगह मिलेगी ना। अब तो जो पर्दा करना चाहती है, जो चाहती है कि मैं बुराई से बचूं, उसके पास भी कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसको या तो एजुकेशन से महरूम हो जाए या उसी बेहुदा माहौल में जाए। वो जो चल रहा है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता क्या माहौल चल रहा है, ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी वाले मुझे बोलेंगे किस किस्म की बातें। तो रिपोर्टें जो आ रही है ना, एजुकेशन के अलावा भी बहुत कुछ यूनिवर्सिटियों में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है। तो बिगड़ रही है लड़कियां, तो कम से कम जामिया रशीद इतना तो कर देगा ना कि जिसने नहीं बिगड़ना वो यहाँ के पढ़ ले। भाई थोड़ा सा तमीज का ड्रेस होगा, उसमें कुछ पाबंदियां लगा देंगे, कुछ नहीं लगा सकते। तो ये अब उसमें भी जाहिर है आप उसको जब कंपेयर करेंगे दीगर मदारिस से तो जाहिर है वो वाली रूहानियत दीगर मदारिस में तो बिल्कुल एक इस्लामी माहौल होता है। लेकिन जब आप फ्यूचर से आप मुकाबला करेंगे, अगर हमने इस शर को खत्म करना है, फ्यूचर में कोई ऐसी लड़की जो इस्लामी माहौल में एजुकेशन हासिल, वो चाहती है डॉक्टर बने लेकिन तमीज के माहौल में बने, तो फिर उसके आपके पास क्या? इसके लिए तो फिर यही हल है भाई, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत से बचने के लिए हमेशा छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? भाई हाजी अब्दुर्रहमान की नौकरी का मसला दुआ की मर के दिखा दूं, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, यानी कोई भी मरा हुआ हो तो उसका पूरा प्रॉपर
वैसे तो यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी है, लेकिन किसी वक्त मैं भी बता दूंगा। आफियत के साथ जहन्नम और मौत का खौफ बहुत ज्यादा, उन्हें क्या करें। देखो बाज लोगों में ये मौत का खौफ दिल की कमजोरी की वजह से, तकवा नहीं होता, वो थोड़ी सा भी इंसान का दिल कमजोर हो, सेहत कमजोर हो ना, तो वो छोटी छोटी चीजों से बहुत डर रहा होता है। तो इसके लिए है आप खमीरा इब्रेशम खाएं सुबह सुबह। सही बता रहा हूँ, खमीरा इब्रेशम जो है ना हकीमी दवा है, बाज हकीमी दवाएं बड़ी खानदानी है, बड़ी खानदानी। इसी तरह एक खमीरा मरावीर करके आता है कोई, दिल के लिए बहुत अच्छा, ऐसे दिल को जिनको घबराता रहता हो ना, लेकिन किसी हकीम से मशवरा कर लें, क्योंकि जाहिर है वो एक मीठी दवा है, तो ऐसा ना हो शुगर वुगर का मसला हो तो वो खा के शुगर लेवल ही ना बुलंद हो। कोई किसी हकीम से अपनी नब्ज बब्ज, कोई तमीजदार अच्छा हकीम हो, ड्रामेबाज ना हो, तो उससे उसको बता दें तो दिल की हिकमत में बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं, बहुत दिल को फरहत मिलता है, उससे फरहत मिलती है, सुकून मिलता है। फरहत तो मिलती है ना, मिलता नहीं है। मैंने इस पे इतराज किया था ना, उर्दू में ये लफ्ज़ मुअन्नस है, इसको मुज़क्कर मुअन्नस बना दिया, तो जो मुअन्नस है उसको बाज़ दवा मुज़क्कर बना दे। तो बाज़ दवाएं ऐसी हैं हिकमत में जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त, वो दिल के लिए, आपके आसाब के लिए बहुत जबरदस्त होती है और बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, उसके वो साइड इफेक्ट नहीं होते जो बाज़ एलोपैथिक दवाओं के होते हैं। लेकिन उसमें यह है कि कोई हकीम 2 नंबर ना हो और चीज भी 1 नंबर ही दे रहा हो। तो कंपनी की चीजें आमतौर पर ठीक ही होती हैं, कंपनी की अगर तो खमीरा इब्रेशम है, और ये इस तरह मरावी टाइप की तलफ़ुज़ भी नहीं पता, मरावी, तो वो दिल के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो अगर मौत का खौफ को जरूरत से ज्यादा हो गया है तो बाज़ दफा दिल की कमजोर होता है, और अगर ऐसा नहीं है, दिल आपका फिटफाट है, सेहत आपकी माशाल्लाह फिटफाट है, तो फिर मौत का खौफ मुसल्लत अगर हो गया है तो उसको बैलेंस करें। इतना है कि नींदें उड़ना शुरू हो गई आपकी और घबराना और बेचैनी शुरू हो गई है, तो फिर थोड़ा सा उम्मीद की चीजों को ज्यादा, ठीक है ना, उम्मीद की चीजों को ज्यादा सोचें, फिर मौत के तज़किरे ज्यादा ना करें। इस्लाम हमें इतना मौत याद दिलाना चाहता है कि जिससे हम गुनाह छोड़ दें, इतना नहीं हमें दिलाना चाहता कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होना शुरू हो जाए, किसी काम के ही ना रहे। इस्लाम करामत बनाना चाहता है ना, इतना मौत को मुसल्लत कर लिया कि किसी काम का ही नहीं रहा, ठीक है, तो फायदा नहीं है। इतना मौत को मुसल्लत करो कि गुनाह छूट जाए आपसे, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, गुनाह छूट जाए दुनिया से। वो जो मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ी हुई है ना, इसको मुसाफिर खाना ही नहीं समझ रहे, वो खत्म हो जाए। इससे ज्यादा अगर आगे जा रहे हैं तो फिर तस्करे छोड़ दे मौत। एक साहब मेरे पास आए, वो इतना ज्यादा मौत की वीडियोस आई ना, मुर्दों को देखा उन्होंने, फला मर गया, तो दिमाग खराब हो गया भाई, हर वक्त मैं ना मर जाऊं, बार बार। मैंने कहा तू नहीं मरेगा, मुझे लग रहा है तू नहीं, इंशाल्लाह नहीं मरेगा। मजाक के अलावा मैंने कहा भाई इंशाल्लाह, आप उनको बताया जाए आप क्यों मरेंगे। तो वैसे तो हालांकि उसूल ही है, कराची में किसी का कोई सच नहीं बोला मैंने, झूठ। अच्छी बात तो ये भाई यहाँ डाकुओं का राज है, कोई किसी भी टाइम पे मर सकता है, लेकिन मैं अगर ये बात करता तो वो और टेंशन से मर जाता। तो ऐसे मौके पे उम्मीद ही की बात की जाएगी, इंशाल्लाह नहीं। वो ड्रामों में निकाह होते हैं वो जायज है, ड्रामों में जो निकाह होते हैं ना, इख्तिलाफ है तलाक में भी और निकाह में। बाज़ उलमा कहते हैं हो जाते हैं, इसमें आता है चीजें ऐसी मजाक भी, तलाक निकाह। तो अगर कोई ड्रामे में तलाक 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 तलाक, बाज़ उलमा का मौके की हजल नहीं है, ये हिकायत है। हिकायत का मतलब स्क्रिप्ट है, एक कहानी है जो पढ़ के सुनाई जा रही है, लेकिन सुनाने का अंदाज क्या है, एक्टिंग करके सुनाई जाए। इसकी मिसाल है, जैसे किसी ने मुझे कहानी लिख के दी कि एक दफा जैद जा रहा था और जैद के अपनी बीवी से लड़ाई हुई, कहानी है ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, और जैद ने अपनी बीवी को कहा कि अपनी बीवी का तुम मेरी बीवी और तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो आपने फौरन वो टुकड़ा काट लिया कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। तो तलाक नहीं दे रहे, वो क्या हो रहा है कि वो कहानी को नकल कर रहे हैं। तो कैरेक्टर जो ड्रामा है ना, उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कहानी होती है, कैरेक्टर होती है कि एक मर्द है और एक औरत है, तो उस कहानी को रिपीट कर रहा है वो। तो जब कोई हिकायत के तौर पे किसी अल्फाज को रिपीट कर रहा हो तो वो हजल नहीं है, वो नकल है। तो नकल से तलाक वाक़ई नहीं होती, लेकिन फिर भी ना तलाक होती है ना निकाह होता है, लेकिन फिर भी ड्रामों में ऐसा करना नहीं चाहिए, समझते हो, क्योंकि निकाह और तलाक के बारे में बार बार अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयत को मजाक